السلام علیکم، میں ہوں گلز لائف سٹائل سے۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں، ایکسپینس ان کینیڈا، کیونکہ سب سے زیادہ مجھے جو کمنٹس آئے ہیں نا وہ یہی آئے ہیں کہ ہم کینیڈا آنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا وہاں پہ کتنا خرچہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو بڑا خرچہ ہے وہ یہاں ہے گھر کا رینٹ۔ ظاہر ہے آپ آئیں گے، آپ آتے ہی اپنا گھر فوراً نہیں خرید سکتے، اس کے لیے آپ کو رینٹ پہ جانے پڑے گا۔ اگر آپ اپر پورشن دیکھتے ہیں تو وہ تو آپ کو بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، 2800 سے لے کے 3000 تک پڑتا ہے۔ پھر آپ نے الیکٹریسٹی اور باقی بل بھی دینے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ 5 ممبر آئیں، یعنی 3 بچے، اگر آپ ہسبینڈ وائف ہیں، میں 5 لوگوں کا بتا رہی ہوں کہ اگر آپ 5 لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بیسٹ آپ کے لیے بیسمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ بیسمنٹ کا رینٹ جو ہے وہ $1500 ہاٹ واٹر اور الیکٹریسٹی جو ہوتا ہے وہ انکلوڈ ہوتا ہے، تو وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ آتے ہی اتنا اونچا مت جائیں کہ آپ کو گزارا مشکل ہو جائے، آپ کی جاب نہیں ہوتی، آپ جب نئے کینیڈا آتے تو شروعات ہمیشہ کم سے کریں۔ کو 2 آپشن دوں گی، ایک بس اور ایک آپ نے اگر اپنی گاڑی لینی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو کیلکولیٹر کر کے بھی بتاؤں گی کہ ٹوٹل آپ کے کتنے مہینہ لگے گا۔ سب سے پہلے $1500 ہم لوگ ڈال دیں گھر کا رینٹ، اس کے بعد اگر آپ نے کار لینی ہے تو $300 یہاں پہ گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے، 300 سے لے کے 400 تک، کسی کی 450 بھی ہوتی ہے، یہ آپ نے مسٹ دینی ہے۔ آپ بغیر انشورنس کے کینیڈا میں گاڑی چلا ہی نہیں سکتے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں آ کے 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہاں گاڑی کا لائسنس لینا ہے، جو کہ 2 سے 3 پروسیسنگ میں آپ کو ملتا ہے۔ جب آپ کو جی لائسنس مل جاتا ہے پھر جا کے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ کہ لائسنس میں کیا ہوتا ہے اس کی پوری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ نے گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے، $1.65 کا یہاں پہ لیٹر ہے۔ اگر آپ کار لے رہے ہیں 5 پرسن کی، جو عام کار ہوتی ہے، 7 سیٹر گاڑی نہیں 5 سیٹر، تو اس پہ کم از کم $50، یا ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنی گاڑی چلاتے ہیں، کتنا گھومتے ہیں، آپ نے کتنی دور جاب ہے آپ کی، اس پہ بھی ڈیپینڈ ہے، لیکن کم از کم $50 to $60 آپ پیٹرول کا رکھ لیں۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے گروسری کی۔ گروسری اگر آپ فریش کو، نو فریل، فوڈ بیسک، ریئل کینیڈین سپر سٹور، اگر آپ یہاں سے گروسری کرتے ہیں تو آپ کی تقریباً $200 ویک کی آ جاتی ہے۔ ڈیپینڈ ہے اس میں بھی، اگر نیو بورن بچے نہیں ہیں آپ کے، اگر نیو بورن ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ پیمپر اور جو بچوں کا فارمولا ملک ہے وہ سب سے زیادہ پیسہ اس پہ لگتا ہے۔ اگر وہ آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کے بچے تھوڑی بڑی ایج کے ہیں، 5 6 8 سال 10 سال 12 سال کی ایج والے بچے ہیں، تو آپ کے لیے $200 کافی ہے۔ اس میں آپ کی ٹرالی بھر کے گروسری کی آ جاتی ہے، جس میں آٹا، پیاز، آلو، فروٹ، سبزی اور باقی بچوں کے لیے سنیک وغیرہ کا بولے تو $200 کافی زیادہ ہے۔ باقی آپ کو کاسکو وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ بلک میں ملتی ہیں ساری چیزیں، یا کسی اور جگہ سے گروسری کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جو یہ $200 بھی آپ کے لیے کافی زیادہ ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ جب نئے آئے تو اتنا زیادہ ہاتھ آپ کا کھلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ نئے آتے ہیں، آپ کو جاب میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ سب سے پہلے آپ کم سے کم اپنا رکھیں، ٹھیک ہے، کھانا پینا۔ باقی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ویجیٹیرین ہے یا نان ویجیٹیرین۔ اگر آپ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، مٹن ہے، بیف ہے، چکن ہے، یہ لینا ہے، یہ بھی ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے مجھے نہیں پتا آپ مٹن کھاتے ہیں، کیونکہ مٹن سب سے زیادہ مہنگا۔ اگر آپ بیف کھاتے ہیں، بیف بھی یہاں پہ سستا ہے، چکن بھی بہت سستی ہیں، $80 میں آپ کو 4-5 چکن آ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کھلا ڈلا $300 کا بھی مہینے کا لگائیں نا گوشت، تو بہت زیادہ ہے، میرے خیال میں کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ لیکن وہ بھی بات ڈیپینڈ ہے کہ آپ روز تو نہیں عادت ہے روز گوشت کھانے کی، یا آپ ویجیز وغیرہ روز تو نہیں چلے۔ اگر $300 میں اس کا بھی بیچ میں لگا دوں، ابھی میں آپ کو ٹوٹل کر کے اس کا بتاتی ہوں، یہ تقریباً آپ کے $2900 سے لے کے تقریباً 3000 کے اندر آپ کا یہ خرچہ ہو جائے گا۔ آپ کو کمپنی میں جاب ملی ہے، یعنی منیمم ویج پہ، ابھی آپ کوئی بہت آپ کی جو آپ نے کوئی ڈپلومہ کیا یا جس فیلڈ میں آپ کو جاب نہیں ملنی، اس کا آپ ویٹ کریں، آپ نے اپلائی کیا ہے تو پھر تو آپ ظاہر کمپنی میں ہی ڈائریکٹ جائیں گے، اور کمپنی میں منیمم ویج جو ہے وہ 1550 اس طرح ہوتے ہیں، یا کوئی کمپنی جیسے امیزون ہے تھوڑا زیادہ دے دیتا ہے، کچھ کمپنی 16 16.5 بھی دیتی ہے اگر آپ 38 آور ویک کے کام کرتے ہیں۔ ویسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ بتایا تھا ایک میں کہ آپ 40 آور سے زیادہ کام نہیں کر سکتے، لیکن میرے سے تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے، 40 آور میں ایک ہی جگہ پہ آپ کام کر سکتے ہیں، اس پہ 50 گھنٹے نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ پارٹ ٹائم کسی دوسری جگہ میں 20 آور کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں، آپ ویک کے 60 آور بھی کام کر سکتے ہیں، 70 ڈیپینڈ ہے آپ پہ کہ آپ میں اتنی ہمت ہے یا آپ، لیکن ایک ہی جگہ پہ آپ 40 آور نہیں کر سکتے، کسی دوسری جگہ پہ جا کے کام کر سکتے ہیں۔
अब फिर अगर आप 38 टू 40 आवर वीक के काम करते हैं तो आप $2000 कमा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि टोरंटो बहुत महंगा है, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है। अगर आपकी वाइफ भी आपके साथ काम करेगी तो आप $4000 वीक के महीने के कमा लेंगे और आप $1000 इसमें सेव भी कर सकते हैं। मैंने पाकिस्तान में भी देखा तो 25-30 हज़ार या 20 हज़ार रुपये जिनके हस्बैंड महीने के कमा रहे हैं, तो उनकी भी वाइफ कुछ ना कुछ, कोई कपड़े की सिलाई कर रही होती है घर में, कोई क्या एक्स्ट्रा काम करके बच्चों के खर्चे वो वहीं से ही पूरा करती हैं ना। वहाँ पे इतनी जॉब नहीं है, वरना हर औरत ज़रूर जाए जॉब करने के लिए। तो एक से तो गुजारा मुश्किल होता है, ये मुझे पता। हर घर की अक्सर मिडिल क्लास लोगों की ये होती है कि एक सैलरी से ज़ाहिर आप कैसे घर चलाएंगे। अगर आपका हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब है फिर तो आपका आराम से वहाँ चल जाता है, लेकिन अगर आम जॉब है, इतनी ज़्यादा नहीं है, आपकी इतनी कमाई मंथली नहीं है, 20,000 25,000 30,000, मुझे पता इतनी महंगाई में आप पाकिस्तान में अकेले कैसा गुजारा करेंगे। हस्बैंड के साथ वाइफ को ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। तो इस तरह यहाँ भी है आपको दोनों को। हाँ, अगर आप इस प्रोविंस में नहीं है, किसी दूसरे प्रोविंस में जाएँ, आप ये दूसरे प्रोविंस में क्या, बल्कि आप अगर नाइग्रा भी चले जाए तो वहाँ आपको गाड़ी की इंश्योरेंस सिर्फ $80 है। ये सिर्फ ब्रैम्पटन, मिसिसागा, वान, इधर बहुत ज़्यादा हाई इंश्योरेंस है गाड़ी की। वरना थोड़ा सा अगर हट के जाएंगे वहाँ पे गाड़ी की इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी गाड़ी कितनी नई और कितनी पुरानी है, और दूसरी बात आपको कितने साल का गाड़ी का एक्सपीरियंस है कनाडा में। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम आते ही चला रहे हैं तो आपकी इंश्योरेंस ज़रूर हाई होगी। फिर 2 साल बाद जाके हल्की हल्की, 1 साल में थोड़ी और कम हो जाएगी, अगले साल फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम होती जाती है। क्योंकि ब्रैम्पटन में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं तो इतना ख्याल नहीं करते, तो इसीलिए इधर इंश्योरेंस ज़्यादा हाई रखी है। अगर आपको लगता है कि ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, तो आप फिर गाड़ी ना लें। आप क्या करें, आप वही रेंट $1500 रेंट दें। $128 का यहाँ बस का पास मिलता है 1 महीने का। आप जितना मर्जी बस में सफ़र करें, एडल्ट का मैं बता रही हूँ, आपको 128 देने पड़ेंगे जो ब्रैम्पटन ट्रांजिट होती है। ब्रैम्पटन ट्रांजिट के $128, फिर उसके बाद $600 सिर्फ ग्रोसरी के, यानी आपकी फिर 3 चीज़ें हो जाएंगी, ग्रोसरी, बस पास और रेंट। ये $2228 बनता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये है कि आपको अगर वाइफ है वो लहदा काम करना चाहेगी तो उसके लहदा पैसे होंगे, 128 उसके होंगे। फिर बच्चों को अगर स्कूल की बस नहीं मिली, स्कूल दूर दूर हुआ, तो उस पर भी फिर बच्चों को विंटर में छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है ना, क्योंकि बसेस वगैरह का प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। आप कौन पिक एंड ड्रॉप आपका करेगा। तो वैसे तो गाड़ी आपको बहुत अच्छी रहती है फैमिली वालों के लिए। हाँ, अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो आपकी हर चीज़ फिर कम होंगे, आपके इतने पैसे नहीं। अगर आप स्टूडेंट है फिर तो और भी, आप $1500 में 5-5 लड़कियां मिल के रहती हैं या 5-5 लड़के मिल के रहते हैं, $300 सब में डिवाइड हो जाता है रेंट भी। और $150-200 वो लोग कहते हैं हमारा ग्रोसरी का लगता है। एक वो बस पास खरीद लेती हैं, तो मेरे ख्याल में टोटल अगर वो $2000 कमा रही है ना, तो $1000 भी उनका ये नहीं लगता। $1000 वो आराम से सेव कर लेती हैं फीस वगैरह देने के लिए स्कूल की। और बाकी जो छुट्टियां होती हैं स्कूल की, तो उसमें वो लोग फिर ज़्यादा काम करते हैं, फिर उसमें वो लोग अपनी फ़ी वगैरह वहाँ से इकट्ठी करते हैं ज़्यादा के लिए। तो ये भी है कि वो लोग यहाँ टिफ़न बॉक्सेस लगा लेते हैं। टिफ़न वाला भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कभी। तो वो $300 मंथ दे देती हैं, तो आराम से घर से बने बनाए टिफ़न लोग उनको दे देते हैं, या रेस्टोरेंट वाले, तो उनको 1 महीने में $300, वो $300 उनका रेंट हो जाता है। $600 128 $728, यानी $1000 आप लगा लें। आप रेस्टोरेंट में अयाशी करना चाह रहे हैं, ज़्यादा खाना पीना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा आप अपनी एक्टिविटी कुछ घूमना फिरना कुछ भी है, उसके बावजूद भी $1000 के अंदर सारा हो जाता है। तो बाकी आपका $1000 बच जाता है। तो ये मैंने अभी आपको दोनों बता दिए, फैमिली वाले भी। और हाँ, बेसमेंट जो है ये मैं बता रही हूँ 2 बेडरूम का, 2 बेडरूम बेसमेंट, 1 लिविंग रूम, 1 किचन और 1 बाथरूम, ये बेसमेंट सब। और एक आपको ड्राइववे पे गाड़ी खड़ी करने की भी पार्किंग भी मिलती है। अलावा अगर आपने फ़ोन बिल लेने हैं तो आप $50 पर मंथ का भी बिल ले सकते हैं। डिपेंड है आपने कौन सा पैकेज लेना है। कम से कम यहाँ $20 में मिलता है। आप $20 में फ़ोन का पैकेज ख़रीदें और आराम से अपना एक फ़ोन ले लें। 2 लेंगे ज़ाहिर है, उसमें $40 और ऐड कर लें। ये जो मैंने अभी आपको 2600 बताए हैं या 2800 बताए हैं, आप इसमें जितने आपने मोबाइल लेने हैं वो आप उसमें पैसे ऐड कर लें, आपको जितने भी चाहिए, ठीक है। ये भी सब एक्स्ट्रा ही है, ज़्यादा मोबाइल ज़्यादा ख़र्चा। देखिए, इंटरनेट कनेक्शन जो होता है घर का, वो अक्सर आपके साथ जो हाउस ओनर होते हैं वो भी शेयर कर लेते हैं, या वो आपको $30-40 मंथली वो भी आपको पड़ जाता है। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अगर कुछ बातें रह गई वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगी। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।